नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज दे शो दी ओवरव्यू च तुहाडा सब दा स्वागत। अज मैं 3 मसलिਆਂ बारे अपने विचार साझे करूँगा। पहला गल पंजाब दी नवीं खेतीबाड़ी नीति दी। पंजाब सरकार ने अपनी नवीं खेतीबाड़ी पॉलिसी 31 मार्च तक बनाउण दा ऐलान कीता है। इस पॉलिसी बनाउण लई 11 मैंबरी कमेटी का गठन भी किया गया वा, जिस च किसानी नाल जुड़े मसलिਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ बुद्धिजीवियों ਨੂੰ शामिल किया गया है। ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਕਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ 68 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। किस नूं भरना चाहिए है ये 68 ਲੱਖ के खर्च नूं। अखीर च गल अपने अते बाहरले मुल्कां दे सियासी लीडरां दी। 42 साला न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने अपने 6 साल के कार्यकाल बाद PM का अहुदा अपनी मर्जी नाल छड्डण दा ऐलान किया है। इस फैसले का अपने मुल्क च तारीफ हो रही है, दी शलाघा तो हो रही है, पर अपने लीडर जिहड़े ने वो कदी अपना अहुदा छड्डण की गल नहीं करते। सो पहलों आपां गल करांगे खेतीबाड़ी पॉलिसी की। हुण तक की होए ने खेतीबाड़ी पॉलिसी बनाउण दे यतन। ये मसले के उत्ते आपां विचार चर्चा इस करके कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहला पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक फैसला किया कि असीं अपनी जिहड़ी एग्रीकल्चर पॉलिसी आ, खेती नीति जिहड़ी आ, वो 31 मार्च तो पहलों असीं लैके आवांगे। और ये वास्ते खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक 11 मैंबरी कमेटी का गठन भी किया। इस कमेटी के विच ने एक तो सैकटरी एग्रीकल्चर राहुल तिवाड़ी, उन्होंने तो इलावा जोड़े चेयरमैन ने पंजाब फार्मर्स कमिशन सुखपाल सिंह, डॉक्टर सुखपाल सिंह, वो भी ये शामिल ने। PIU के वाइस चांसलर डॉक्टर SS गोसल, वो भी इस 11 मैंबर कमेटी के विच ने। और होर भी बहुत सारे जोड़े माहर ने वो भी ये शामिल किए गए। जिवें तुसीं प्रोफैसर सुच्चा सिंह गिल होना दे लेख भी पढ़ते होने अखबारों के, वो भी ये शामिल ने। ये एक होर मैंबर ने डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू, जिहड़े डायरैक्टर एग्रीकल्चर रहे ने, हुण इस वेले सेवा मुक्त ने, और वो भी ये शामिल किए गए ने। मैं ये बारे 2-3 टिप्पणियां जरूर करनियां चाहुंदा। मैं जी 11 मैंबर कमेटी बनी आ, एक तो बलविंदर सिंह सिद्धू नूं शामिल करना बहुत चंगी गल है क्योंकि वो पिछली जी ड्राफ्ट पॉलिसी बनी सी कांग्रेस वेले, जिहदी मैं बाद गल करूँगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। सो इस करके एक तो कंटिन्यूटी वास्ते राहुल तिवाड़ी नहीं बदलना चाहिए और एक बलविंदर सिंह सिद्धू ने जो रखा वो बहुत चंगी गल है। एक होर टिप्पणी मैं ये करनी चाहना वा कि कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा वा कि 12 फरवरी नूं वो शायद लुधियाने दे विच या किते उस इलाके च एक किसानां दी मिलनी कर रहे हैं, जिथे किसानां तो इस नीति तहत नीति बारे फीडबैक लई जाऊगी। मेरा अपना ख्याल है ये चंगा कदम है, लेकिन एक मिलनी नाल नहीं गल बननी। पंजाब दे विच घट्टो घट्ट 15-20 ते किसानी जथेबंदियां ही आ, उन्हां नाल 1-to-1 मीटिंग करन दी लोड़ आ। होर भी बहुत सारे माहर ने, स्पैशलिस्ट ने, उन्हां नाल भी 1-to-1 मीटिंग्स ज़्यादा बेहतर होणगियां, ना कि एक वड्डा फंक्शन या मिलनी जिवें आपां कहने आ। उत्थे लाला लाल जी हो जांदी आ, कोई बहुती संजीदा गल जिहड़ी आ इन्हां मिलनियां दे विच हुंदी नहीं। इस तो इलावा मैं हुण दसना चाहुंदा वां कि पहलों भी ये कोई नवीं गल नहीं कि ये एक कमेटी बनी आ नवीं एग्रीकल्चर पॉलिसी वास्ते। इहो जिहा उपराला 2013 च भी होया सी, जिस वेले अकाली भाजपा सरकार सी। और अकाली भाजपा सरकार वेले डॉक्टर GS कालकट जिहड़े चेयरमैन सन फार्मर्स कमिशन दे, ਉਹਦੇ आगू सीगे उस कमेटी दे जिन्हां ने ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई सी। उस तो बाद फिर 2018 च जो अमरिंदर सिंह की सरकार आई, उन्होंने भी एक कमेटी बनाई जिहदी अगवाई कर रहे सन अजय वीर जाखड़, जिहड़े उस वेले कांग्रेस सरकार वेले जिहड़े चेयरमैन सीगे फार्मर्स कमिशन दे। उन्होंने भी अपनी पॉलिसी सबमिट की, ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई
ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLAs ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ GS ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਕਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। फ्री पावर सप्लाई शुड बी मीटर्ड और एक लिमिट फिक्स करती जाए भी इत्थों तक इन्नी पावर सप्लाई जो तुसीं कंज्यूम करोगे वरतोगे तो वो फ्री आ, तो इस तो बाद फिर तुहानूं पैसे देने पैणे आ। एक तो ये उन्हां दी बहुत अहम सिफारिश सी। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि जिहड़ा झोने थल्ले जिहड़ा एरिया वा कल्टीवेशन का उन्होंने 40% घटाया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिसी लागू नहीं हुई और उन्होंने कहा कि 40% अगले 5 या 7 सालों घटना चाहिए वा। पॉलिसी लागू नहीं हुई तो हुण उदों तो लैके हुण तक जिहड़ा झोने थल्ले जिहड़े कल्टीवेटेड एरिया वा वो वध गया वा। घटना तो की सीगा, ये भी बहुत अच्छी सिफारिश सीगी। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि जिहड़ी झोने की नाड़ है जिहड़ी स्ट्रॉ पैडी स्ट्रॉ जिन्होंने अग लाउंदे किसान बहुत सारे किसान भी उन्होंने पावर सप्लाई वास्ते बिजली बनाने वास्ते उन्होंने इस्तेमाल किया जाए। हुण तो ये वास्ते वल एक कुछ कदम चुके गए आ पर पहले 5-7 साल 2017-18 तक कोई इहो जिहा कदम नहीं चुकया गया। एक डॉक्टर कालकट वाली कमेटी ने भी कहा सी कि बागवानी यानी हॉर्टीकल्चर के उत्ते ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए और नाल डाइवर्सिफिकेशन यानी फसलों की विभिन्नता वाल होर ध्यान देना चाहिए वा। पर आपां देखिया वा कि उस तरह का कणक ते झोने का साइकिल चल रहा वा और बहुत घट डाइवर्सिफिकेशन हुई आ। और उन्हां दी एक भी सिफारिश सी कि सानू फ्रूट ते वो वैजीटेबल्स वो फल ते वो सब्जियां प्रमोट करनी चाहिए वा जिन्हां दी प्रोसैसिंग हो सके, जिन्हां दा कोई ना कोई जूस बन सके, कैचअप बन सके, जिन्हां दा एक्सपोर्ट हो सके। ये भी कोई बहुता इहदे हालांकि कुछ फूड प्रोसैसिंग यूनिट्स पंजाब च लगियां वा लेकिन कोई बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते होर फ्रूट उगाउण वाल या होर इहो जिहा फ्रूट जिहदी प्रोसैसिंग हो सकती है कोई बहुता कदम नहीं चुके गए। सिर्फ कीनो आपां नूं पता ही आ कि जिहड़ा मालवे दे काफ़ी कीनो हुंदे आ, हुशियारपुर च काफ़ी कीनो हुंदे आ, उस तो इलावा कोई फ्रूट नूं बढ़ावा देण दा कोई बहुता कदम नहीं चुकिया गया। लीची थोड़ी जी अमृतसर जरूर हुंदी है। अजय वीर जाखड़ हुणां दी जिहड़ियां सिफारिशां सन वो काफ़ी मिलदी जुलदियां सी GS कालकट दे नाल। उन्होंने ने कहा कि 4 हैक्टेयर यानी 4 हैक्टेयर का मतलब 10 एकड़ 2.5 एकड़ का एक हैक्टेयर हुंदा वा। इस तो वध जे किसी दी जमीन है तो उन्होंने पर हॉर्स पावर हर महीने उतो 100 रुपया लिया जाए। और इस तो इलावा जिहड़ी पावर सबसिडी है ये ऑटोमैटिक नहीं होनी चाहिए भी फ्री बिजली है। जिन्होंने लोड़ आ उन्होंने ये डायरैक्ट ट्रांसफर पैसा किया जाए। इसका मतलब भी वही आ जो कालकट साहब ने कहा भी मीटर लगूगा तां ही पता लगूगा भी किन्हों लोड़ है तो किन्हों नहीं लोड़। ये भी कहा गया सी भी इंडस्ट्री जिहड़ी आ इनफैक्ट ये जी अजय वीर वाली कमेटी सी ये खेतीबाड़ी तो इलावा भी इन्हां कुछ सिफारिशां कीतियां सी भी इंडस्ट्री उही लगनी चाहिए आ जिहड़ी प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट एफ्लुएंट प्लांट लावे, अदरवाइज इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। और उही BC और SC वर्ग जिहड़ा वा उन्हां नूं फ्री बिजली मिलनी चाहिए अपने घरां वास्ते जिहड़े वाकई लोड़वंद ने, सिर्फ BC और SC सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि पेस्टिसाइड सिर्फ उही मार्केट दे विच आउण किसानां तक पहुँचण जिहड़े PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड होण। सो इस तरह की सिफारिशां सी, बहुत वधिया सिफारिशां सी और असीं आस करते हैं कि हुण जिहड़ी नवीं कमेटी बनी आ ये भी इन्हां ते जरूर गौर करेगी। हुण आपां नैक्सट इशू ते आउने आ। आप सरकार वालों नवीं खेती नीति लागू करन च की आउणगीਆਂ दिक्कतां। देखो पॉलिसी तो बन जाती है, पहलों भी 2 पॉलिसियां बणीਆਂ जिन्हां दा मैं जिक्र कीता वा, पर इन्हां नूं लागू करना जिहड़ा वा उहदे लई एक विल पावर चाहिदी है।
ਔਰ ਉਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਨਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਆਊਗੀ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ MSP ਜਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਗ੍ਰੈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਪਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਲਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ। ਪਿਛਲੀ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ MSP ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ MSP ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਗੀ ਔਰ ਜੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਣਾ ਇਹ ਰੋਕ ਸਕੂਗੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਜਾਂ GS ਕਾਲਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰੂ ਪਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾੜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਪੈਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਾਰਗੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਖਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਖਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਔਰ ਅੰਡੇ ਔਰ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ, ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇ ਖਰਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 10 ਜਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ MLA ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ RTI ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 450 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ PRTC ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਉਹ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਵਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਈ ਆ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੀਬ 200 ਕੇ 210 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ PRTC ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 24 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜੇ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ PCA ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆ ਛੱਪੜ ਚਿੜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ CM ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਭਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ 24 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 68 ਲੱਖ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, SOP, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਆ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਫ਼ਰਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 36 ਕਿ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਨਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 95 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ। 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 10 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 6 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, 9 ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ 2021 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ M ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਜਿਹੜੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ 90 ਜਾਂ 92 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2019 'ਚ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 78 ਸਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 77 ਸਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ 76 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ 2 ਟੈਨਿਓਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਟੈਨਿਓਰ ਯਾਨੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀਰਭੱਦਰ ਪਰਿਵਾਰ, UP ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੇ ਟਰੂਡੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੁਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੈਨੇਡੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਓਵਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ, ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।